ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ। 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ। ਵਰਲਡੋਮੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਮਿਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਮਗਰੋੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। बोर्ड ने कहा कि सिटी अडल्ट लर्निंग सेंटर, होमवुड कम्युनिटी सेंटर, आरएच मैकजोर्स एलीमेंटरी स्कूल, डेविड लेविस पब्लिक स्कूल, ग्रेनबोल पब्लिक स्कूल ਅਤੇ ऑक्रिस जूनियर पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई बंद रहेगी ਅਤੇ विद्यार्थी ਤੇ स्टाफ की जांच चलेगी। टोरंटो पब्लिक हैल्थ मुताबिक हर स्कूल में ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थिति दौरान विद्यार्थी ਤੇ स्टाफ मैंबर कोरोना के शिकार हुए ने। कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है ਤੇ ਹੋਰ लोग जो इन्हां दे संपर्क ਵਿੱਚ आए उन्हां ਨੂੰ एकांतवास करता गया। फिलहाल स्कूलों को 4 जनवरी तक बंद रखा जाएगा ते हालात मुताबिक अगले फैसले में बदलाव किया जा सकता है। बोर्ड वालों मिली जानकारी मुताबिक 5 स्कूलों विचों 22 मामले सामने आए सन। बाकी स्कूलों विचों कितने मामले आए ने अजे इस बारे पता नहीं लग पाया। जिक्र खास है कि कैनेडा विच फाइजर वालों तैयार किए कोरोना टीके की पहली खेप पुज गई है, पर लोगों को इस दौरान वधेरे ध्यान रखने की अपील की गई है। उधर दुनिया भर में कोरोना मरीजों का अंकड़ा 7.21 करोड़ तो ज्यादा हो गया, जिन्हां विच 5 करोड़ तो ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 16 लाख तो ज्यादा की मौत हो चुकी है। ये अंकड़े वर्ल्डोमीटर ने अपनी वैबसाइट से साझे किए हैं। अमरीका विच बीते 24 घंटे में 3000 तो ज्यादा नवे मामले सामने आए हैं। इस दे नाल ही देश में हुण तक मिले इन्फैक्टडां की गिनती 1.6 करोड़ तो ज्यादा हो गई है। उत्थे ही कैनेडा हैल्थ डिपार्टमेंट ने एलर्जिक लोगों को फाइजर बायोटेक की वैक्सीन ना लैन लिखी है। इस नाल जुड़ियां गाइडलाइन्स शनिवार जारी की गई। फाइजर की वैक्सीन लैन तो बाद ब्रिटेन में 2 लोगों में रिएक्शन होने की गल सामने आई थी। इन्हां लोगों को पहला तो ही एलर्जी की समस्या सी। अजे विच कैनेडा ने एहतियात वरतते हुए एलर्जिक लोगों को इस तो दूर रहने लई कहा है। सारे लोगों को कहा गया है कि वह वैक्सीन लगवाउण तो पहला अपनी मैडिकल हिस्टरी नाल जुड़ियां गल्लां मैडिकल वर्कर्स नाल साझा करन। कैनेडा विच इस महीने तो वड्डी गिनती विच टीकाकरण की शुरुआत होएगी। अमरीका विच मौतां दा अंकड़ा भी 3 लाख तो पार हो गया है। देश के कई सूबों में फाइजर की वैक्सीन पहुंचाने का काम तेज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपरेशन वार्प स्पीड के मुखी गुस्टावे पेरने ने दस्सिया कि सोमवार को 145 थावां ते फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक पहुंचाई जाएगी। मंगलवार को 425 और बुधवार को 66 थावां ते वैक्सीन पहुंचाने की योजना है। इत्थे 11 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन को एमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। आखिर इंतजार ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। कैनेडा के सिर प्रबंधकों ने अमरीकी दवाई निर्माता फाइजर और जर्मनी के बायोटेक के टीकिਆਂ ਨੂੰ पिछले बुधवार को मंजूरी दे दी थी। टीकिਆਂ ਨੂੰ देश भर में 14 स्थानों में भेजा जाएगा। We're shipping 2.9 million doses of vaccine, so whenever they get them in arms, that's 2.9 million people getting vaccinated. They're the highest priority of anything that we're carrying in our system. To get our staff done, we're looking at getting into February. And then that's even before we can get to our patients. So we've got a long haul. And as you all know, this is our peak season. So this is the busiest time for us, but
we made capacity in our network because we knew these vaccines were so important. According to the CDC guidance to the states and the pharmacies, that they can't begin until 12/21. They'll work through getting the consents in place from the individual patients and their family members. All of them are 100% efficient in terms of blocking hospitalization and serious illness. So take whichever you can get first, and the sooner you will be protected. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जलवायु अभिलाषा सम्मेलन 2020 ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। Right now, all of our countries are dealing with the health and economic impacts of the global pandemic. But as we look to rebuilding from this crisis, we must do so in a way that will build back better for all of our citizens. And that must include an ambitious plan to take strong action against climate change. Le mois dernier, nous avons déposé un projet de loi qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050 et d'imposer au prochain gouvernement la responsabilité d'atteindre la même cible. Et hier, on a présenté notre nouveau plan d'action ambitieux pour le climat qui nous permettra de dépasser nos objectifs climatiques de 2030. We will raise our emission reduction ambitions. And in partnership with provinces and territories, we, as a country, will strive for the upper end of a range of 32 to 40% below 2005 levels by 2030. We will raise Canada's price on carbon pollution, rising by $15 a tonne starting in 2023 and rising to 170 Canadian dollars per tonne by 2030. And we will remain committed to making significant investments in international climate finance, because to effectively fight climate change at home, we must fight it everywhere. This pandemic has taught us the importance of global cooperation, and we must translate that lesson to how we deal with the climate crisis, because our kids and grandkids are counting on us. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. This is one of the greatest scientific accomplishments in history. It will save millions of lives and soon end the pandemic once and for all. I am thrilled to report that the FDA has authorized the Pfizer vaccine. We have given Pfizer and other companies a great deal of money, hoping this would be the outcome, and it was. On behalf of the American people, I'd like to thank all of the brilliant scientists, technicians, doctors, and workers who made this all possible. Pfizer and Moderna have announced their vaccine is approximately 95% effective, far exceeding expectations. These vaccines are also very safe. American citizens participated in clinical trials that were far larger than normal and had no serious side effects. The dedicated and independent experts at the FDA meticulously studied the results of the trials, and it has now passed the gold standard of safety. Through Operation Warp Speed, my administration provided a total of $14 billion to accelerate vaccine development and to manufacture all of the top candidates in advance. This included a nearly $2 billion investment in Pfizer to produce 100 million doses of their vaccine, with an option to produce 500 million additional doses. And I'm proud to say that we have made sure that this vaccine will be free for all Americans. Through our partnership with FedEx and UPS, we have already begun shipping the vaccine to every state and zip code in the country. The first vaccine will be administered in less than 24 hours. The governors decide where the vaccines will go in their state and who will get them first. We want our senior citizens, healthcare workers, and first responders to be first in line. This will quickly and dramatically reduce deaths and hospitalizations.
When the China virus invaded our shores, I promised that we would produce a vaccine in record time before the end of the year. They said it couldn't be done, but with today's announcement, we have now achieved that goal. The United States is the first nation in the world to produce a verifiably safe and effective vaccine. Today's achievement is a reminder of America's unlimited potential when we have the will and the courage to pursue ambitious goals. As I've said from the beginning, a vaccine will vanquish the virus and return life back to normal. The pandemic may have begun in China, but we are ending it right here in America. Operation Warp Speed is the greatest medical manufacturing endeavor in American history. We are deeply grateful to every person who has worked round the clock on this monumental national project to save lives. Thank you all for your tremendous gifts to humanity. God bless you, God bless the United States of America, and God bless the world. ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੋ HIV ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। Has a controlled dot that will show up on the surface, and then 2 other dots if the test is positive for syphilis or HIV. I'm really excited to give this a try here in Edmonton, where we have incredibly high rates of syphilis right now. You're much more likely to get HIV if you're exposed to it at the same time as well. Currently, in some settings, we lose about 20% of people to follow-up, so they don't return for test results, or there's a significant delay before they're located and offered treatment. Change and influence people's sexual behavior. Untreated syphilis can lead to vision and hearing loss, heart attack, and dementia. It can cause developmental delays in babies if they survive. ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Hi, it's Paulette Cote calling with the Winnipeg Soup Fairies. We've got soup to drop off for you. Hi, my name is Paulette. And my name is Peter. And we are the Winnipeg Soup Fairies. I was delivering soup to actually a cousin who was COVID positive. She was quite sick, and when we heard, I offered her some of my chicken noodle soup, and so we delivered to her apartment. I put it out there in terms of, family and friends. I said, I've got soup, so if you're needing, and word kind of spreads. Enjoy. Welcome. Yeah, enjoy, you guys. So it kind of started from there, and we had offered to within our neighborhood, so folks started reaching out to us there, and it just, it's kept on growing. My mom used to bake bread, and she was more of a bread fairy, and she passed away this summer. In delivering soup, I think it's doing just as much to heal our hearts as it is healing others. It just makes me feel good to know that as I near retirement, that there's a place for us still in the community to be offering service. We've added the green beans. Well, the soups that I was making was pretty much chicken noodle. That's been the one. As things got busier and folks started hearing more, my sister and brother-in-law, who own Shannon's Irish Pub, stepped up and offered their commercial kitchen to start making soup. Chef in the Home also offered. It's a total community effort. We're just so happy to be a part of something that's much bigger than us. We've done a lot of volunteering over the years, and what we found is that you don't really need to do anything over the top. It's all these little things that people do in the community that work together, that build to a greater purpose. I just need the card to
Did you hear you were getting a soup delivery? We get comments how much people have enjoyed this and how much difference it made. And you think about it, and it's just a bowl of soup. But it's more than that. It's also telling people that you're caring about them. They're not alone, and that there's someone out there who's actually thinking about them. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ $5,669,000 ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਮੂਲਵਾਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੇ ਮੁਲਵਾਜ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀਈਓ ਨੈਂਡੋ ਲਾਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 80% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 43 ਸਟੇਟਾਂ, 80 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਰਿਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਹੋਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨਨੂਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਤੇ ਬਲਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 MP ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MPP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ UNO ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 36 MP ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 10-12 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ 10% ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਵਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ BC ਜਨਤਾ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਾਰਡ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਘੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ, ਅਮਨ ਖਟਕੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਬਲਰਾਜ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂਆਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਅਤੇ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਟ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰੁਕਾ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਚ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਐਸਮਰਡਸ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਰਮੋਟ ਐਫ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 2 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਤਾਰ, ਰੱਸੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਚਾਕੂ, ਟੇਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹਵਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ 59 ਸਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 11 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਔਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਰੋਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।